हॅलो स्टुडंट्स, सर्क्युलेशन आणि रेस्पिरेशन हा टॉपिक आपला पूर्ण झाला आणि त्याच्या एक्सरसाइज जे होमवर्क तुम्ही कंप्लीट केला असेलच. आता पुढे आणि महत्त्वाच्या एका मोठ्या टॉपिककडे आपल्याला जायचं आहे आणि ते म्हणजे कंट्रोल अँड कोऑर्डिनेशन. तर कंट्रोल अँड कोऑर्डिनेशनमध्ये दोन कंट्रोल आपल्याला डिटेलमध्ये स्टडी करायचे आहे आणि ते म्हणजे नर्वस कंट्रोल आणि एंडोक्राइन किंवा हार्मोनल कंट्रोल. मोठे मोठे युनिट्स आहेत. आता आपण त्याचा काही इंट्रोडक्टरी भाग आहे तो बघूया. इंट्रोडक्टरी भागामध्ये आपलं जे प्रिव्हियस नॉलेज आहे ते प्रिव्हियस नॉलेज आपल्याला थोडंसं शफल करावं लागतं आणि त्याच्यासाठी म्हणून आपण हे इंट्रोडक्शन घेणार आहोत. ओके, सो विल स्टार्ट विथ कंट्रोल अँड कोऑर्डिनेशन. Now you are well known that unicellular organism shows simple organization. Unicellular organisms show simple organization of work. That means their body is made up of a very simple cellular level. No complex formation of systems and organs and so on. Simple body is made up of cells or tissues, and that's why their simple organization perform life processes. So simple organization of their life processes. Organization of life processes. Maybe digestion, excretion, respiration, etc. They are very simple by only single cell. Right? So that kind of organization is known as simple organization. But multicellular organism shows complex organization. That means what? They show tissue come together form organ come together form body. So cells form tissue forms organ forms system forms body. So there is a complex cellular organization present in multicellular animals, and they need control and coordination. So this complex organization need control and coordination. Right? And that control and coordination, especially in plants and animals, this nervous or in plants or animals, especially this coordination occur systematically. How? In plants, or both of them they have coordination. Both have coordination, control and coordination. In plants, it is done by three ways. Which are these three ways? Phototactic, then chemotactic and thigmotactic. Phototactic means, for example, growth of plant in relation with light. For example, photosynthesis process, that is called as phototactic movement of plant. Chemotactic, for example, they need minerals from soil
the root grows in that direction, to get nutrition, to get water and minerals. That is called as chemotactic movement or coordination. What is meant by thigmotactic then? Thigmotactic means growth of plant in response to mechanical control. Growth of plant in response to mechanical control. For example, tendrils of especially climbers. Here, so these movements, the plants send chemical signals. They send chemical signal and brings about all these movements. Phototactic, chemotactic, thigmotactic. That is, they coordinate their life in that way. Similarly, animals show gradual increase in complexity and send electrical and chemical signals. So, gradual complexity, and then we show electrical and chemical signals, and by that way they control their or coordinate their life processes. आलं लक्षामध्ये? आपण इंट्रोडक्टरी भाग पाहत आहोत. इंट्रोडक्टरी भागामध्ये कंट्रोल आणि कोऑर्डिनेशनचं असं म्हटलंय की युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम मध्ये सिंपल ऑर्गनायझेशन असते लाईफ प्रोसेसेसची. म्हणजे डायजेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन वगैरे 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 ज्या लाईफ प्रोसेसेस आहेत ते सिंपल असतात. एक सेल त्याला रिस्पॉन्सिबल असते. पण मल्टी सेल्युलर ऑर्गॅनिझम मध्ये मात्र कॉम्प्लेक्स ऑर्गनायझेशन असतं, कारण त्यांच्या बॉडीमध्ये सेल्स पासून टिश्यू पासून ऑर्गन पासून बॉडी फॉर्म झालेली असते. आणि या कॉम्प्लेक्स फॉर्म किंवा बॉडी स्ट्रक्चरला कंट्रोल आणि कोऑर्डिनेशनची गरज लागते. नीड कंट्रोल अँड कोऑर्डिनेशन. मग प्लांट्स आणि ॲनिमल्स आपण घेतले हायर. The plants send signals and bring about movement. कुठले सिग्नल सेंड करते ती? केमिकल सिग्नल्स आहेत साधारण. फोटोटॅक्टिक आहे, केमोटॅक्टिक आहे आणि थिग्मोटॅक्टिक आहे. फोटोटॅक्टिक म्हटलं की फोटोसिंथेसिससाठी लाईटच्या दिशेनं झाडांची वाढ, त्याला फोटोटॅक्टिक मुवमेंट म्हणायचं. केमोटॅक्टिक म्हणजे मिनरल्स, न्यूट्रिशन हे केमिकल्स आहेत, ते मिळवण्यासाठी जमिनीच्या दिशेनं रूटची वाढ, मुळांची वाढ, त्याला केमोटॅक्टिक म्हणायचं. आणि थिग्मोटॅक्टिक हा एक नवीन शब्द आहे. थिग्मोटॅक्टिक म्हणजे ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इन रिस्पॉन्स टू मेकॅनिकल कंट्रोल. म्हणजे काय? एखादं क्लाइंबर आहे, क्लाइंबर म्हणजे वेली, समजा जायफळीचा वेल आहे, त्या वेलाला त्या मोगऱ्याचा वेल आहे, वेली मोगरा पण असतो, तर हा वेल जो आहे तो वर चढत जातो, त्याला सपोर्ट लागतो. आधाराशिवाय तो वरच्या दिशेनं वाढू शकत नाही. आणि तो आधार घेणं त्याला मेकॅनिकल कंट्रोल म्हणायचं. आणि त्या मेकॅनिकल कंट्रोलसाठी त्याच्याकडे लागतो थिग्मोटॅक्टिक रिस्पॉन्स. लक्षात? असं प्लांट फोटोटॅक्टिक, केमोटॅक्टिक आणि थिग्मोटॅक्टिक पद्धतीने स्वतःमध्ये मुवमेंट करून आणतो, कोऑर्डिनेशन करतो. ॲनिमल्स मध्ये मात्र कसं आहे, तर ग्रॅज्युअल कॉम्प्लेक्सिटी वाढलेली आहे, टिश्यू पासून ऑर्गन पासून बॉडी. त्यामुळे ते इलेक्ट्रिकल आणि केमिकल सिग्नल सेंड करून बॉडीचं कोऑर्डिनेशन घडवून आणतात. पुढे जाऊया आता लोअर ॲनिमल्सकडे. लोअर ॲनिमल्स. Now lower animals like sponges, lower animals like sponges shows 7 types of cells.
7 types of cells and they bring about life processes. They bring about life processes. Digestion, excretion, respiration, circulation, all of them. They are brought about by 7 types of different cells, and that's why this kind of coordination is known as primitive coordination. Primitive coordination. म्हणजे ह्या सगळ्या ज्या प्रोसेसेस आहेत त्यांच्यामध्ये एकमेकांमध्ये कोऑर्डिनेशन असतं, समन्वय असतो. कोऑर्डिनेशन म्हणजे समन्वय. तो समन्वय साधण्यासाठी या स्पॉन्जेसमध्ये जवळजवळ 7 डिफरंट प्रकारच्या सेल्स आहेत. सो प्रॉपर नर्वस सिस्टीम ॲब्सेंट. प्रॉपर नर्वस सिस्टीम ॲब्सेंट. राईट. एक्सेप्शन आहे. एक्सेप्शन आहे. एक्सेप्शन म्हणजे हायड्रा अँड प्लॅनेरिया. Hydra and Planaria shows diffused type of nervous system. Diffused type of nervous system. आता काय आहे diffused type of nervous system आपल्याला डिटेल मध्ये नंतर शिकायची. त्या डायग्राम मी काढलेला आहे. ते पाहूच आपण. In higher animal for example, vertebrates including human being form tissue organ system. Form tissue organ and system. So on this complexity, tissue organ system work in coordination. Work in coordination. Work in coordination and make animal able to respond to various external stimuli and make animal able to respond to external stimuli. एक्सटर्नल स्टिम्युला. फॉर एक्झाम्पल मी असं सांगेन की समजा तुम्हाला कोणीतरी पेन टोचतंय, ज्या दिवशी तुम्ही हात बाजूला काढता किंवा तुम्हाला समोर एखादं चित्र दिसतंय, एखादं दृश्य दिसतंय, तुम्ही सिनेमा पाहत आहात, हा एक्सटर्नल स्टिम्युलस आहे आणि तुमची बॉडी त्याच्यासाठी अवेअर होत आहे. तो जो अवेअरनेस आहे ते डोळा, मेंदू आणि बॉडी यांच्यामधलं कोऑर्डिनेशन. लक्षात. So make them aware or able to respond to various stimuli, and that is controlled by 2 ways. Controlled by 2 ways. 2 ways. First is nervous control and second is chemical control or hormonal control. Nervous control or electrical control, you can also say electrical. पद्धतीचा आहे. तर इंट्रोडक्शन मध्ये आणखी थोडंसं ॲडिशन आहे. लोअर ॲनिमल फॉर एक्झाम्पल स्पॉन्जेस सारख्या म्हणजे सायकॉन लाईफ प्रोसेसेस हे 7 वेगवेगळ्या सेल्सच्या मार्फत घडवल्या जातात. डायजेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन वगैरे वगैरे. त्यामुळे प्रिमिटिव्ह कोऑर्डिनेशन असतं सेल टू सेल. प्रॉपर नर्वस सिस्टीम ॲब्सेंट असते. त्याला एक्सेप्शन फक्त हायड्रा आणि प्लॅनेरिया आहे. प्लॅनेरियामध्ये मात्र डिफ्यूज टाईप ऑफ नर्वस सिस्टीम दिसते. म्हणजे नर्वस सिस्टीम प्रेझेंट आहे, अगदीच ॲब्सेंट नाही आहे हायड्रा आणि प्लॅनेरियामध्ये, पण ती डिफ्यूज टाईप आहे. हायर ॲनिमल्समध्ये मात्र टिश्यू, ऑर्गन आणि सिस्टीम असं ऑर्गनायझेशन आहे. ते एकत्रितपणे कोऑर्डिनेट करतात किंवा वर्कआउट करतात आणि ॲनिमल्सला ॲबिलिटी देतात टू रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिम्युला. आणि मग तो जो कंट्रोल आहे तो 2 पद्धतीने होतो. एक केमिकल आणि दुसरा नर्वस. आता पुढे जाऊया आपण. नर्वस सिस्टीम और नर्व नेट इन हायड्रा.
nerve net in Hydra. So this is our first subunit 9.1 nervous system in Hydra. 9.1 nervous system in Hydra. Nervous system in Hydra. You can see the figure. Nerve net in Hydra. The body of Hydra is vast shape, means flower pot like, having mouth at anterior end and basal disc at posterior end. Mouth is surrounded by 6 to 8 tentacles. Clear? This is the morphology of Hydra. Hydra shows diffused or primitive type of nervous system. Shows diffused or primitive type of nervous system. That means, you know very well, Hydra is first animal showing simple true nervous system. So Hydra first animal showing true simple nervous system. True simple nervous system. So first true simple nervous system. Primitive or diffuse. All these are MCQs. Remember. हे सगळे MCQ आहेत. लक्षात ठेवायचं. आता हे ट्रू सिंपल नर्वस सिस्टीम जे आहे ते दोन प्रकारे आपल्याला एक्सप्लेन करता येते. इट इन्क्लूड्स सेन्सरी सेल्स अँड न्यूरॉन्स. इट इन्क्लूड्स सेन्सरी सेल्स अँड न्यूरॉन्स or nerve cells with fiber. Nerve cells with fibers forming net, or in another word you can also describe as nerve net. Nerve net. हे पहा, हे सेन्सरी सेल दिसतात. त्यानंतर हे न्यूरॉन्स आहेत ते सगळीकडे पसरलेले. त्याची जाळी तयार झालेली आहे म्हणजेच नर्व नेट आहे. न्यूरॉन्स नर्व नेट असे दोन मुख्य कंपोनेंट्स या हायड्राच्या प्रिमिटिव्ह नर्वस सिस्टीम मध्ये दिसतात. काय म्हणजे आपण की हायड्रा प्रिमिटिव्ह किंवा डिफ्यूज नर्वस सिस्टीम दाखवते. हायड्रा हा पहिला ॲनिमल आहे ॲनिमल क्लासिफिकेशन मध्ये की ज्याच्यामध्ये नर्वस सिस्टीम दिसते. ट्रू सिंपल नर्वस सिस्टीम दिसते. दोन प्रकारे एक्सप्लेन करायची. त्याच्यामध्ये दोन घटक आहेत, सेन्सरी सेल आणि न्यूरॉन्स किंवा नर्व फायबर्स किंवा नर्व नेट. ओके. नाउ व्हाट इज सेन्सरी सेल्स? Sensory cells scattered in body wall. Scattered in body wall. But no sense organs. No sense organs formation. कुठल्याही प्रकारच्या सेन्सरी सेल्स पासून ऑर्गन तयार झालेला नाही. सेन्स ऑर्गन फॉर एक्झाम्पल आय, इयर, स्किन वगैरे असं कुठलाही सेन्स ऑर्गन तयार होत नाही. त्या सेन्सरी सेल्स बॉडी वॉलमध्ये स्कॅटर्ड असतात. आणि नर्व नेट और न्यूरॉन्स they are scattered throughout body and interconnected. Scattered throughout body and interconnected to form nerve net. Interconnected to form nerve net, and actually interconnected by synapses. Interconnected by synapses
by synapse interconnected by synapse and form nerve net, and specially present in mesoglea of the body, because Hydra is diploblastic, showing only two germ layers, ectoderm and endoderm. In between ectoderm and endoderm there is a jelly-like substance is present. That jelly-like substance is known as mesoglea. Within that mesoglea, these synapses or nerve net is present. This nerve net is present in body in two ways. In this, one nerve net is present in connected towards epidermis, and second nerve net connected towards gastrodermis, म्हणजे दोन नर्व नेट प्रेझेंट आहेत. एक एपिडर्मिसला म्हणजे स्किन म्हणण्यापेक्षा बाहेरच्या बाजूला जे लेयर आहे एक्टोडर्म, त्या एक्टोडर्मच्या लेयरला कनेक्टेड असते ती एपिडर्मिसला कनेक्टेड अशी एक नर्व नेट, आणि सेकंड नर्व नेट जी आहे ती गॅस्ट्रोडर्मिस म्हणजे आतली बॉडी जी आहे जिथे गॅस्ट्रोसील असतो, म्हणजे डायजेशन ऑकर होतं त्या पोकळीमध्ये, सिलेंटेरॉनमध्ये, बॉडी कॅव्हिटीमध्ये, त्याला गॅस्ट्रोसील म्हणायचं, आणि त्याला असणारं लेयर आहे त्याला गॅस्ट्रोडर्मिस म्हणायचं. त्या गॅस्ट्रोडर्मिसमध्ये दुसरी नर्व नेट असते. क्लिअर? आता पाहूया आपण ही नर्व नेट कशी आहे. आपण सुरुवात केलेली आहे. ही नर्वस सिस्टीम इन हायड्रा प्रिमिटिव्ह आहे, पहिला ॲनिमल आहे. ट्रू सिंपल नर्वस सिस्टीम दाखवतो. त्याचे दोन घटक आहेत, सेन्सरी सेल आणि न्यूरॉन्स किंवा नर्व सेल और नर्व फायबर्स और नर्व नेट. सेन्सरी सेल बॉडीभर स्कॅटर झालेले आहेत वॉलमध्ये, बॉडी वॉलमध्ये. सेन्स ऑर्गन फॉर्म करत नाही. न्यूरॉन्स मात्र बॉडीमध्ये सगळीकडे स्कॅटर्ड झालेले आहेत आणि एकमेकांना कनेक्ट झालेले आहेत सिनॅप्सनं. दोन न्यूरॉनच्या मधला जो कनेक्शन असतो, जॉईंट असतो, त्याला सिनॅप्स असं म्हणतात. टू न्यूरॉन्स वेअर कनेक्ट टू इच अदर, दॅट पॉइंट इज नोन ॲज सिनॅप्स. आणि मग ही जी सिनॅप्स होऊन तयार झालेली नर्व नेट आहे ही मेसोग्लियामध्ये प्रेझेंट आहे, आणि ही दोन प्रकारची नर्व नेट बॉडीमध्ये प्रेझेंट असते. एक असते ती कनेक्टेड टुवर्ड्स एपिडर्मिस, आणि सेकंड जी आहे ती कनेक्टेड टुवर्ड्स गॅस्ट्रोडर्मिस. आता ही नर्व नेट कशी आहे, काय तिचे फीचर्स आहेत ते पाहू आपण. फीचर्स काय आहेत ते पाहू. फीचर्स असे आहेत, नर्व फायबर्स नॉट सेन्सरी और नर्व नेट. नर्व फायबर्स नॉट सेन्सरी और मोटार, कुठल्याही प्रकारचे नसतात. जर सेन्सरी नसतात तर मोटार असतात. ओके. नर्व इम्पल्स डू नॉट शो पोलॅरिटी और डिरेक्शन. Nerve impulse do not show polarity or direction. कुठल्याही प्रकारची पोलरायझेशन, डिपोलरायझेशन, रिपोलरायझेशन अशी कंडिशन नसते, आणि डिरेक्शन पण नसते. कुठल्या दिशेनं तो जाईल इम्पल्स हे सांगता येत नाही, त्याला कुठलीही डिरेक्शन नाही. Sensory cells are activated at any point
ज्या सेन्सरी सेल्स आहेत, सेन्सरी सेल्स आर ॲक्टिवेटेड at any point and nerve impulse carried throughout body in any direction, is carried throughout body in any direction. समजा इथं सेन्सरी सेल आहे, ही सेन्सरी सेलला कुठलीही पोलॅरिटी नाही, नर्व इम्पल्स क्रिएट करण्याची डिरेक्शन नाही. इम्पल्स क्रिएट केला की तो बॉडीच्या इकडे जाईल, इकडे जाईल, इकडे जाईल, इकडे जाईल, कुठेही जाईल, नो डिरेक्शन. आणि म्हणून डिफ्यूज आणि प्रिमिटिव्हिटी and brings about movements of tentacles etc. For example, brings about movements of tentacles. For example, during feeding. हा फ्रेश वॉटर ॲनिमल आहे, गोड्या पाण्यात राहतो. गोड्या पाण्यातले जे झू प्लॅन्क्टॉन्स आहेत, डायटम्स आहेत, स्पायरोगैरा आहे, हे त्याचं खाद्य असतं. पाण्यामध्ये वाहत असतं, ते कॅच करण्यासाठी टेंटॅकलची मुवमेंट करावी लागते. आणि टेंटॅकलची मुवमेंट करण्यासाठी त्याला सिग्नल पाहिजे, आणि तो सिग्नल या पद्धतीनं त्या सेन्सरी सेल्स आणि न्यूरॉन्स सेन्सरी सेल्स क्रिएट करतात आणि न्यूरॉन्स स्प्रेड करतात इन एनी डिरेक्शन. आणि म्हणून अशा प्रकारची फिडिंगच्या दरम्यान निर्माण होणारी ही जी नर्व इम्पल्सेस सिग्नल्स आहेत, ते प्रचंड त्या एक प्रकारे प्रिमिटिव्ह आहेत. म्हणून याला फर्स्ट लँडमार्क म्हटलेलं आहे. फॉर्मेशन ऑफ नर्व नेट इज फर्स्ट लँडमार्क इन फॉर्मेशन ऑफ नर्वस सिस्टम. Formation of nerve net in hydra is first landmark in evolution of nervous system. Okay, हे लक्षात ठेवा. Also found in ctenophora and gut wall of man. Such kind of nerve net is found. Also found in ctenophora and gut wall of man and higher animals also. Higher animals. Fish, amphibians, reptiles, apes, mammals यांना हायर ॲनिमल्स म्हणतात. गट वॉल म्हणजे डायजेस्टिव्ह सिस्टीम मॅनची, त्याच्यामध्ये अशी नेट आपल्याला सापडते न्यूरॉन्सची. आणि टिनोफोरा हा एक क्लास आहे एका फायलमचा. त्या फायलममध्ये जे जे एक्झाम्पल्स आहेत त्याच्यामध्येही ही नर्व नेट सापडते. लक्षात. परीक्षेमध्ये 2 मार्काला नोट विचारली, राईट नोट ऑन नर्वस सिस्टीम ऑफ हायड्रा, तर हे एवढं तुम्हाला डायग्रॅम सहित एक्सप्लेन करावं लागणार. ओके, आता पुढे जाऊया आपण. नर्वस सिस्टीम इन प्लॅनेरिया. नर्वस सिस्टीम नेक्स्ट युनिट है नर्वस सिस्टम इन प्लॅनेरिया. 9.2 नर्वस सिस्टम इन प्लॅनेरिया, इन फ्लॅटवर्म और प्लॅनेरिया. फ्लॅटवर्म म्हणजे प्लॅटिहेल्मिन्थिस, चपट्या कृमी. चपट्या कृमींमध्ये आढळणारं जे नर्वस सिस्टीम आहे ते आहे लॅडर टाईप ऑफ नर्वस सिस्टीम प्रेझेंट इन फ्लॅटवर्म, फॉर एक्झाम्पल प्लॅनेरिया. ओके, लॅडर टाईप. सो प्लॅनेरिया बिलॉंग्स टू फायलम प्लॅटिहेल्मिन्थिस. बिलॉंग्स टू
फायलम प्लॅटीहेल्मिंथेस. प्लॅटी म्हणजे फ्लॅट, हेल्मिंथ म्हणजे वर, फ्लॅट वर म्हणजे चपट्या कृमी. They shows primitive central nervous system. Shows primitive central nervous system CNS. हायड्रामध्ये डिफ्युजन आणि प्रिमिटिव्ह होती, नर्व नेटनी फॉर्म झालेली, सेंट्रल नर्वस सिस्टीम नव्हती. पण प्लॅनेरियामध्ये मात्र प्रिमिटिव्ह आहे आणि सेंट्रल नर्वस सिस्टीम. काय काय पाहू आपण त्याच्यामध्ये. द सेंट्रल नर्वस सिस्टीम इज लोकेटेड ऑन व्हेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी. व्हेंट्रल साइड वरती आहे, हा प्लॅनेरिया आहे. व्हेंट्रल साइड वरती कंप्लीट नर्वस सिस्टीम असते आणि तिच्यामध्ये तीन गोष्टी आहेत. सेंट्रल नर्वस सिस्टीम मध्ये. तीन कोणकोणत्या पाहू आपण. पहिला आहे तो सेरेब्रल गॅंग्लियॉन और सेरेब्रल, another name is cephalic ganglion और U-shaped brain. दूसरा पार्ट आहे या सेंट्रल नर्वस सिस्टीमचा, तो म्हणजे VNC, व्हेंट्रल नर्व कॉर्ड और VNC. आणि तिसरा पार्ट आहे तो म्हणजे पेरिफेरल नर्व प्लेक्सस. पेरिफेरल नर्व प्लेक्सस, त्याला शॉर्ट मध्ये PNS म्हणतात. PNS असं म्हणतात. हा फिगर मध्ये दिसतंय. हा सेरेब्रल गॅंग्लियॉन किंवा ब्रेन आहे, तो यू शेप्ड आहे. दुसरा आहे तो व्हेंट्रल नर्व कॉर्ड आहे, VNC, डबल असतो, पेअर्ड असतो. आणि तिसरा आहे तो पेरिफेरल नर्वस प्लेक्सस किंवा PNS. एक एक पाहू आपण. हाऊ द ब्रेन इज. ब्रेन इज यू शेप. Brain is U-shaped, located in head region, present in head region. You can see here, this is the head region and this is the body region of planaria. So, brain is situated in head region and it is a mass of ganglion and gives out 9 branches. It is mass of ganglions and gives 9 branches in head region. 9 branches of nerves in head region. And from ventral surface a pair of VNC. And from ventral surface gives VNC. दिसतंय का तुम्हाला इथे. हा ब्रेन जो आहे, त्या ब्रेनच्या कडे ह्या बाजूला काढलेल्या जवळजवळ 9 ब्रांचेस आहेत. 9 ब्रांचेस बाहेर निघतात आणि प्लस हा व्हेंट्रल कॉर्ड पण त्याच्या व्हेंट्रल साइडनी पेअर निघते. अशा रीतीने तो ब्रेन आपल्याला यू शेप्ड दिसतो. हेड रिजन मध्ये मास ऑफ गॅंग्लियॉन आहे, 9 ब्रांचेस देतो पण व्हेंट्रली अ पेअर ऑफ व्हेंट्रल नर्व कॉर्डही देतो. आता VNC कोण आहे तर प्रेझेंट पेअर्ड आहे. प्रेझेंट व्हेंट्रली म्हणून त्याला व्हेंट्रल नर्व कॉर्ड म्हणायचं. व्हेंट्रली. अँड PNS arises laterally from VNC. PNS arises laterally from VNC.
दिसतंय तुम्हाला इथे. ह्या लॅटरल बाजूला इकडे आणि इकडे डावीकडे उजवीकडे ही PNS ओरिजिनेट होते, अराइज होते फ्रॉम VNC. ओके, आता PNS ओरिजिनेट लॅटरली फ्रॉम VNC. ओरिजिनेट laterally from VNC. हेच वाक्य आहे. ओके, include sensory cells arranged laterally. include sensory cells laterally sensory cells या PNS मध्ये प्रेझेंट असतात. and a pair of eye located on dorsal side of brain. a pair you can see here, a pair of eye present on dorsal side of brain. That means here you can see here eye spot. ब्रेनच्या डॉर्सल सरफेसला हा आय स्पॉट प्रेझेंट असतो. ओके, नाव आता इथे ही नर्वस सिस्टीम इन फ्लॅटवर्म किंवा प्लॅनेरिया संपली. त्याच्यामध्ये आपण ह्या सगळ्या गोष्टी पाहिल्या की सुरुवातीपासून पाहूया. प्लॅनेरिया हा प्लॅटीहेल्मिंथिस आहे. प्रिमिटिव्ह सेंट्रल नर्वस सिस्टीम दाखवतो की व्हेंट्रल साईडला आहे. तिचे 3 पार्ट आहेत. एक यू शेप्ड ब्रेन, 2 VNC आणि 3 PNS. ब्रेन जो आहे तो यू शेप्ड आहे, हेड मध्ये असतो. मास ऑफ गॅंग्लियॉन आहे. 9 ब्रँचेस तो बाहेर टाकतो आणि प्लस व्हेंट्रली VNC देतो. पेयर VNC आहे तो पेयर आहे, व्हेंट्रली आहे आणि त्याच्यापासून लॅटरली PNS निघतो. आणि PNS जो आहे तो ओरिजिनेट लॅटरली फ्रॉम VNC आणि त्याच्यामध्ये सेन्सरी सेल्स लॅटरली ठेवलेले असतात. हे फिगरमध्ये दिसतात. आणि आय स्पॉट जो आहे आय तो मात्र डॉर्सल साईडला हेडच्या त्या ब्रेनच्या दिसतो आपल्याला. ओके, तर इथं आपली फ्लॅटवर्म संपली किंवा प्लॅनेरिया संपला. आता जाऊया आपण काही थोडासा ॲडिशनल हे आहे. एक्झाम्पल्स ऑफ हायड्रा, प्लॅनेरिया, कॉकरोच, ह्युमन शोज gradual evolution in nervous system. All these examples Hydra, Planaria, cockroach, man shows gradual evolution of nervous system. हळूहळू हायड्राची डिफ्युजर टाईप होती, मग प्लॅनेरियाची प्रिमिटिव्ह टाईप होती, मग कॉकरोचची अजून थोडी ॲडव्हान्स आणि मग ह्युमन बिईंगची त्याहीपेक्षा ॲडव्हान्स. असं इव्हॉल्युशनमध्ये ग्रॅज्युअल इव्हॉल्युशन झालेलं आहे. ग्रॅज्युअली नर्वस सिस्टीम चेंज्ड इनटू सेंट्रल नर्वस सिस्टीम. म्हणजेच ग्रॅज्युअली डिफ्युज्ड नर्वस सिस्टीम changed into central nervous system. म्हणजे ब्रेन आणि नर्व्ह, त्याला सेंट्रल नर्वस सिस्टीम आपण म्हणतो. फॉर्मेशन ऑफ ब्रेन ऑकर, फॉर्मेशन ऑफ ब्रेन टेक्स प्लेस और टूक प्लेस म्हणूया आपण, कारण इव्हॉल्युशन आहे. सो एक्सपान्शन ऑफ ब्रेन इन साइज अँड फंक्शन. Expansion of brain in size and function occur. ब्रेनची हळूहळू साईज पण वाढत गेली, फंक्शन मध्ये पण त्याच्या ॲडिशन्स होत गेले. अँड दॅट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ सेन्स ऑर्गन्स. लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ sense organs. Which sense organs?
आय, इयर, स्किन, टंग एक्सेट्रा. त्याला सेन्स ऑर्गन्स म्हणतो आपण. अँड सेन्स ऑर्गन कोऑर्डिनेट इंटरनल एन्व्हायरमेंट विथ एक्सटर्नल एन्व्हायरमेंट. कोऑर्डिनेट external environment with internal environment. दोघांचं समन्वय साधायचा एक्सटर्नल आणि इंटरनल एन्व्हायरमेंटचा. ते सेन्स ऑर्गन्सचं काम हाती घेतलं. अँड दस CNS efficiently transmits signals between organs of body. Thus, CNS transmit signals inside body. अशा रीतीनं आपल्याला इव्हॉल्युशनरी प्रोसेसमध्ये ह्या गोष्टी घडताना दिसल्या की हायड्रा, प्लॅनेरिया, कॉकरोच मॅन याच्यासारखे जे एक्झाम्पल्स आहेत त्याच्यामध्ये आपण आता स्टडी केला. आणि नर्वनेट टाईप, लॅडर टाईप नर्वस सिस्टीम, तर तिथे ग्रॅज्युअल इव्हॉल्युशन दिसत आहे नर्वस सिस्टीमचं. डिफ्युज्ड नर्वस सिस्टीमचा चेंज सेंट्रल नर्वस सिस्टीममध्ये झाला. ब्रेनचं फॉर्मेशन झालं, मग ब्रेनचं एक्सपान्शन झालं, साईज वाढली, फंक्शन्स ब्रॉड झाले, मग त्याच्यामुळे सेन्स ऑर्गनचं फॉर्मेशन झालं. आणि ह्या सेन्स ऑर्गनने मग ॲनिमलच्या एक्सटर्नल आणि इंटरनल एन्व्हायरमेंटचं कोऑर्डिनेशन घडून आणलं. लक्षात. इथे आपलं 9.1 हायड्रा आणि 9.2 प्लॅनेरिया पूर्ण झालं. आता पुढे आपल्याला शिकायचं आहे ते न्यूरल टिश्यू. नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण पाहू. ओके, थँक्यू.